Good afternoon, children. Hope everyone is safe, staying at home and healthy. I welcome you to this session of Vidya Varadhi, which has enabled the teachers and students to come together by forming a bridge in these testing times of this pandemic. This was made possible by our respected and honorable Chief Minister, Sir, who is forward-looking with his outlook and a man with a mission, being a person of outlook. And also we are having our Educational Minister, Sir, who is caring and hardworking, and a dedicated team of state-level officials of the Education Department made this possible for the teachers of this state to interact with the students of this state of Andhra Pradesh. A very warm welcome, and my name is Muhammad Zakir Ahmed. I am working as a school assistant, biological science, in SMKZP High School, Mova of Krishna district. And as you might be knowing, today we are having the session of biological science. Yes, bios and logos, the study of life. పిల్లలు వాళ్ళ జీవశాస్త్రం, దాదాపుగా అందరు పిల్లలు ఇష్టపడే ఈ జీవశాస్త్రం గురించి నా సెషన్ని మనము ఈరోజు తీసుకుంటున్నాము. ముందుగా మీకు అందరికీ 10th క్లాసులోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి మనందరికీ తెలుసు, జీవశాస్త్రం అనేది ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రము. ఈ ప్రపంచం గురించి, ఈ ప్రపంచంలోని జీవుల గురించి, పర్యావరణం గురించి, అలాగే మనము అనేక విషయాల గురించి, అందున అత్యంత ఉద్భవించిన మానవ గురించి కూడా మనము తెలుసుకునే శాస్త్రం ఇది. మరి ఈ శాస్త్రములో మీకందరికీ కూడా గత సెషన్లో మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడం జరిగింది. న్యూట్రిషన్ అనే లెసన్ ద్వారా. మనందరికీ తెలుసు, జీవులు అనేవి కొన్ని జీవక్రియలను నిర్వర్తిస్తాయి. వాటిలో ఎస్, వెరీ గుడ్, మొట్టమొదటిగా న్యూట్రిషన్, దెన్ కమ్స్ రెస్పిరేషన్, దెన్ కమ్స్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ and the waste disposal system called the excretory system. And to control everything, there is the coordination system, which is also called the nervous system. And to continue the existence, we are having the reproductive system. పిల్లలు మనందరికీ తెలుసు, జీవులు జీవక్రియలు నిర్వర్తిస్తాయి. వాటిలో మొట్టమొదటిగా పోషణ, తదుపరి శ్వాసక్రియ, ఆ తరువాత ప్రసరణ వ్యవస్థ, మరి శరీరంలో ఉత్పన్నమైన జీవక్రియల ద్వారా ఉత్పన్నమైన వ్యర్థ పదార్థాలని విసర్జించడానికి విసర్జక వ్యవస్థ, మరి వీటన్నిటిని కూడా సమన్వయపరచడానికి మనకు ఒక నాడీ వ్యవస్థ కూడా ఉన్నది. మరి మనందరి యొక్క ఉనికిని కాపాడుకుంటూ మనము ఈ జీవులు కొనసాగించడం కోసమని చెప్పి ప్రత్యుత్పత్తిని కూడా ఈ జీవులు అనేవి నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. మరి మీకందరికీ కూడా గత సెషన్లో కంటెంట్స్ని పరిచయం చేయడం జరిగింది. నేను చెప్పిన ఈ జీవక్రియల గురించి మాత్రమే మనకి ఉన్నాయి ఈ 10th క్లాస్లో. వాటిల్లో కూడా కొంతమంది మీలో ఎవరైనా టెక్స్ట్ బుక్ తెరిచి చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మానవ సంబంధిత ఈ వ్యవస్థల గురించిన అంశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా మనం మన గురించి తెలుసుకుందాం, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం,
మన శరీరం గురించిన విషయాల్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఆ తరువాత మాత్రమే మనము ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటామో, ఎప్పుడైతే పర్యావరణం పట్ల ఒక మంచి అవగాహన కలిగి ఉంటామో, ఈ ప్రక్రియలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ఒక విషయావగాహన కలిగి ఉంటామో, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో ఉనికి ఉంటుంది. So children, as we know that we are the highest evolved beings on this planet, called the human beings, Homo sapiens erectus, and the contents given in the 10th class textbook, they are based mostly on the human body, the life process that are taking place in the human body. We should be able to know, we have to know what is happening in us to keep ourselves healthy, and also to know the processes that are going on in our body continuously, so that we can keep ourselves healthy and we can prevent these pandemic-like situations in the future. As we know, the whole of humanity, the scientists, they are working very hard to get a vaccine for this pandemic. Yes, because of science and also some other branches of science and including life sciences. Yes, we have to know, appreciate, and we have to respect the nature, the mother nature. Okay, let us have a quick review of the first lesson from the last session. In the last session, we had this nutrition, the food supplying system, or in Telugu, మనము పోషణ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థ అనే దాని గురించిన విషయాల్ని తెలుసుకున్నాము. పోషణ అంటే మనము తీసుకునే ఆహారము మన జీవక్రియల్ని నిర్వర్తించడం కోసము, ఆ తర్వాత మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుకోవడానికి కావలసిన తీసుకునే ఆహారాన్నే మనము పోషణ అంటాము. మరి మనకు రెండు రకాల పోషణ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆటోట్రోఫిక్, స్వయం పోషకాలు, మరియు పరపోషకాలు అని చెప్పి. స్వయం పోషకాలంటే మన సృష్టిలో ఉన్న మొక్కలు మాత్రమే వాటి యొక్క ఆహారంని అవి తయారు చేసుకోగలవు. దాన్నే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటాం. మరి మిగతా జంతువులన్నీ కూడా, జంతుజాలమంతా కూడా మొక్కలపైన ఆధారపడి తమ ఆహారం కోసము అవి జీవిస్తూ ఉంటాయి. మరి దీనివల్ల మనకు తెలిసినదేంటి? మొక్కలు అత్యంత విలువైనవి. మొక్కలు లేనిదే ఈ ప్రపంచంలో ఉనికి లేదు. అందుకే పెద్దలు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు, మొక్కలు నాటండి, పర్యావరణాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి. అవి నిస్వార్థంగా అవి తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులన్నిటికీ కూడా పంచుతూ, వాటితో పాటే మనకు అత్యంత అవసరమైన ఆక్సిజన్ను కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో children, we learnt about nutrition, which is taking in a food to keep our body processes, to help our body processes work properly. And we know that there are basically two types of nutrition. One is the autotrophic nutrition and the other one is the heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is followed by the plants by the process called photosynthesis. Making use of the sunlight and some inorganic materials, they are preparing the complex organic materials, and in turn they are also supplying this world with oxygen, which is the gas that is needed by each and every living organism for its respiratory needs. Yes, and you also saw what is photosynthesis, what is the result of photosynthesis, and you also had a view of the experiment to prove that starch is produced after the process of photosynthesis. Now we will see what are the factors for photosynthesis.
the factors for photosynthesis are sunlight, carbon dioxide, water and the chlorophyll, which is the green pigment present in the plants. మరి కిరణజన్య సంయోగక్రియకి కారకాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇవి ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియకి తోడ్పడతాయి. వాటిలో మొట్టమొదటిది ప్రధానమైనది సూర్యరశ్మి, ఆ తర్వాత కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు, ఆ తర్వాత మొక్కలలో ఉండే వర్ణక ద్రవ్యం ఏదైతే ఉందో, వర్ణక పదార్థం ఏదైతే ఉందో పత్రహరితం అంటాము దాన్ని. మరి దీని ద్వారా మనకు లభించే ఉత్పన్నాలేమిటి? మరి మనకు ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా ఉత్పన్నాలు ఏంటంటే మొక్కలు తయారు చేసుకునే పిండి పదార్థము, అవి బయటకు విడుదల చేసే ఆక్సిజన్, ఆ తర్వాత దీని ద్వారా అవి పొందే శక్తి. So the products of photosynthesis are starch, which is produced by the plants, which is stored in different parts and which is being used by the other organisms, the oxygen which is sent out of the plants, and also the energy is produced. Okay, now we'll see, we saw that there are some factors. So we tested for how starch is produced after the process of photosynthesis. So now we will see about another factor that is essential, that is carbon dioxide. For this, a scientist named Mole, he did an experiment, and this experiment is called the Mole's half-leaf experiment. దీన్నే మనము మోల్స్ అర్ధపత్ర ప్రయోగం అంటాము. దీని ద్వారా మనము ఏం నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాము? చూడండి, ఏం నిర్వహించుదాం అనుకుంటున్నాము? కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆవశ్యకతను నిరూపించుట. మరి పిల్లలు ఒక్క నిమిషము, మేమందరము ఉపాధ్యాయులమందరము మీ ఇళ్లకు వచ్చాము. కారణం ఏంటండి? మీకు విద్యాబోధనకు నేర్పించడానికి పాఠశాలలు తెరవడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు. కావున మనము మనము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ దూరదర్శన్ ద్వారా రావడం జరిగింది. ఒక పెన్ను పుస్తకముతో రెడీ అవ్వండి. ఈలోపు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే. విద్యావారధికి స్వాగతం. మీరందరూ కూడా నోటు పుస్తకాలు, పెన్నులు తెచ్చుకున్నారనుకుంటున్నాను. సరే, మరి ఈ యొక్క ప్రయోగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆవశ్యకతను నిరూపించడం. సో ద aim of this experiment is to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So let us see the diagram. This is the setup of the experiment. We need to take a potted plant with long thin leaves, a small bottle, transparent bottle, potassium hydroxide, split cork, Vaseline, iodine solution, petri dish. మనకు కావలసిన పరికరాలు ఏంటంటే కుండీలో పెరుగుతున్న ఒక మొక్క, వెడల్పు మూతిగల చిన్న పారదర్శక సీసాలు, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, చీలిన బిరడాలు, వాసలైన్, అయోడిన్ ద్రావణము, పెట్రి డిష్. మరి దీని విధానం చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఒక కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్కను 4 రోజుల పాటు చీకటి గదిలో ఉంచాలి.
5వ రోజు ఉదయాన్నే ఆ మొక్కలోని ఒక ఆకుని ఎంపిక చేసుకొని మనము ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. Yes, children, we will be selecting a potted plant and it should be placed for 4 days in a dark closed room, and on the 5th morning we take out the plant and out of the dark room and select a leaf. And what are we doing with this? We are taking a small transparent bottle with a wide mouth. We are pouring a little potassium hydroxide in the bottle. Then we are holding the selected leaf and carefully placing the leaf in between the 2 pieces of split cork and closing the bottle with the split cork. Why are we using this potassium hydroxide? Yes, some of you are right. Yes, we are using this potassium hydroxide to remove the carbon dioxide that is present in the bottle. మనము తీసుకున్న చిన్న వెడల్పాటి మూతిగల సీసా, పారదర్శక సీసాను లో కొద్దిగా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ను వేసాము. ఆ తరువాత ఎంపిక చేసుకున్న ఆకును జాగ్రత్తగా సీసాలోకి పంపించి దానిని ఇరువైపులా చీలిన బిరడాను ఉంచి మూతిని జాగ్రత్తగా మూసివేయవలెను. మరి పిల్లలు, మనము ఈ ప్రయోగంలో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటనుకుంటున్నారు? అవునండి, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆ సీసాలో మనకందరికీ తెలుసు, ఏదైనా పదార్థము ఉంటే దాంట్లో ఒక గాలి అనేది ఉంటుంది. ఆ గాలిలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ను అది పీల్ చేసుకుంటుంది, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. అలా చేసినప్పుడు ఆకు మనము బిరడా బిగించేటప్పుడు ఆకు యొక్క ఒక సగ భాగము లేక ఒక అర్ధ భాగము సీసా లోపల ఉండేటట్లుగా, మరొక అర్ధ భాగము సీసా బయట ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మరి గాలి చొరబడకుండా మనము ఆ సీసా బిరడా చుట్టూ మనము వ్యాసలీన్ పూసి గాలి చొరబడకుండా చేయాలి. మరి ఇలా చేసిన తర్వాత ఇదే ప్రక్రియను మరొక ఆకును తీసుకొని మరొక సీసాతో చేయాలి. కానీ ఈ సీసాలో, రెండవ సీసాలో మనము పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ను వేయడం లేదు. So we are ensuring that half of the leaf is inside the bottle and the other half of the leaf is outside the bottle. And after that, after fastening the cork, we are applying Vaseline to the split cork to make it airtight so that no air enters from outside into the bottle. And we are repeating the same process of taking another bottle and taking another split cork and putting half of another leaf inside, but care should be taken that we are not using potassium hydroxide, and this potted plant is set up in sunlight for 4 hours. And after 4 hours, we are plucking the leaves, the leaf with the bottle in which potassium hydroxide is present, and another bottle in which there is no potassium hydroxide. We are boiling both the leaves and destarching them. We are discoloring the leaves. We are removing the chlorophyll by boiling them, and as we did in the experiment previously when we tested for starch, and after the leaf is discolored, we are putting a few drops of iodine on the discolored leaves. మరి కుండీలోని మొక్కను మనము బయట 4 గంటల పాటు ఉంచివేశాం. ఆ తర్వాత మనము 4 గంటల తర్వాత ఈ 2 సీసాల్లో ఉన్న ఆకులను మొక్క నుండి వేరు చేసి వాటిని
మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో బాయిల్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా దాంట్లో ఉన్న ఫలితము అది రంగు మారింది. ఆ రంగు మారిపోయిన ఆకుపైన మనము కొద్ది చుక్కలు అయోడిన్ ద్రావణాన్ని వేయడం జరుగుతుంది. ఇలా వేసినప్పుడు మనం ఏం గమనించామండి? ఒక ఆకు ఏదైతే ఆకు పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిగి ఉన్న సీసాలో ఉన్నదో దాని లోపలి భాగములో ఎటువంటి మార్పు లేదు. కానీ ఆ సీసా బయట భాగములో మాత్రము అది నీలి నలుపు రంగులోకి మారినది. మరి రెండవ సీసా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లేని సీసా లోపలి ఆకు మొత్తము కూడా నీలి నలుపు రంగులోకి మారినది. మరి దీని ద్వారా మనకు తెలిసిందేంటండి? నీలి నలుపు భాగము పిండి పదార్థం ఏర్పడడాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉండడం వలన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చివేయడం జరిగింది, తొలగించడం జరిగింది. అందుచేత అక్కడ లోపల ఆ సీసా లోపల భాగంలో ఉన్న ఆకులో కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరగలేదు కాబట్టి పిండి పదార్థం కూడా ఏర్పడలేదు. మరి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లేని సీసాలో మనకు క్లియర్గా స్టార్చ్ ఫార్మేషన్ కనపడుతుంది. అయోడిన్ వేయంగానే బ్లూయిష్ బ్లాక్గా మారడం జరిగింది, నీలి నలుపు రంగులోకి. సో చిల్డ్రన్, we observe that the first leaf which was kept in a bottle with potassium hydroxide, the outer part of the leaf, as we know that we kept half of the leaf outside and half of the leaf inside. The half of the leaf which was outside the bottle, it became bluish black. It turns bluish black after this when we add this iodine solution. And the second leaf which was kept in a bottle without potassium hydroxide, it completely turned bluish black because it could prepare starch, because there was carbon dioxide available for it. So from this we infer that potassium hydroxide in the bottle reacted with the carbon dioxide inside and made it unavailable to the leaf, which shows that carbon dioxide is necessary for the plants to prepare starch during the process of photosynthesis. మరి దీని ద్వారా మనం నిర్ధారించినది ఏంటంటే, మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అవసరమైన కారకము. ఇది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మొక్కలు పిండి పదార్థాన్ని తయారు చేసుకోగలవు. మరి అనేక శాస్త్రవేత్తలు మనందరికీ తెలుసు. మనము సైన్స్ అంటే శాస్త్రీయంగా దాన్ని పరిశీలించాలి, దాన్ని యొక్క విషయాల్ని కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత పోల్చి చూడాలి, ఆ తర్వాత ఒక ఊహ కలిగించుకుని హైపోథసిస్ చేసుకుని దాని తర్వాత దాన్ని నిరూపణ చేసినప్పుడు మాత్రమే సైన్స్ అవుతుంది. మరి అనేక మంది సైంటిస్టులు ఎన్నో విషయాల్ని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. వారి తర్వాత వచ్చిన కొందరు సైంటిస్టులు వాటిని డిస్ప్రూవ్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో అవి ఒక హైపోథసిస్గానే మిగిలిపోయాయి. మరి మనకు కూడా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించిన అనేక ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన శాస్త్రవేత్తల్లో మనకు ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ప్రూవ్ చేయగలిగారో వాళ్ళ గురించిన వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి మనం చూసాము. క్రితము సెషన్లో పిండి పదార్థం ఏర్పడేదాన్ని, ఇప్పుడే మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కిరణజన్య సంయోగక్రియకి అవసరము అనే విషయాన్ని గుర్తించడం జరిగింది. గుర్తించిన శాస్త్రజ్ఞులు చేసిన ప్రయోగాల్ని మనం చూడడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మనము ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తున్నాము. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దీనిలో మనము ఇందాక ఉత్పన్నాల గురించి చెప్పుకున్నాము.
ఉత్పన్నాల గురించి చెప్పినప్పుడు ఆక్సిజన్ వెలువడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. మరి దానికోసం చేసే ప్రయోగాన్నే ఈ హైడ్రిల్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం మనం. మరి దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే కాంతి సమక్షంలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవుతుందని నిరూపించడం. Children, as you know that many scientists, they have worked for long hours, many years to attain and to prove many things. Okay, science needs observation, a critical thinking, a hypothetical assumption, a comparative study, experiments which prove the process. Then only it is successful. So, we have already studied about 2 experiments did very successfully long back by the scientists, which is first one was a starch test, and then the second, just now we completed the moles half-leaf experiment. Now we are going to see that we know that the products, one of the products of photosynthesis is oxygen. How is it produced? We will see through this experiment called the hydrilla experiment. And the aim of this experiment is to prove that oxygen is produced during photosynthesis in the presence of light. Yes, this is the setup for this experiment. We are taking a beaker, a funnel, a test tube, hydrilla twigs, water. So, this is the apparatus. We are preparing 2 sets of this to have a comparative study about this experiment. We are taking 2 beakers, 2 funnels, 2 test tubes, a few hydrilla plant twigs, some water and matchbox. Yes, ఇప్పుడు మనము పరికరాలు చూద్దాము. ఈ పరికరాలు ఈ ప్రయోగానికి కావలసినవి బీకర్లు, 2 బీకర్లు, 2 గరాట్లు, 2 పరీక్ష నాళికలు, హైడ్రిల్లా మొక్కలు, నీరు, ఆ తర్వాత అగ్గిపెట్టె. మరి దీనికి చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఒక బీకర్లో 3/4 వంతు మనము నీరు పోసి దానిలో మనము తీసుకున్న గరాటలో ఈ హైడ్రిల్లా మొక్క యొక్క భాగాలను మనము దాంట్లో ఉంచి ఆ గరాటను మనము బోర్లించి, చూడండి ఇలా బోర్లించి మనము పెట్టడం జరిగింది ఈ నీటితో నిండి ఉన్న బీకర్లో. దీనిపైన ఇప్పుడు మనము ఒక పరీక్ష నాళికలో నిండుగా నీరు తీసుకొని బొటనవేలు సహాయంతో దాన్ని మూసి గరాటు కాడపై జాగ్రత్తగా బోర్లించాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు పరీక్ష నాళికలో గాలి లేకుండా నీటితోనే నిండి ఉండేటట్లు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. Yes, we have taken a beaker, 3/4 of it filled with water, and we have taken some twigs of hydrilla plant. We kept them in the funnel and inverted the funnel in the beaker with water. Then we took a test tube and filled it with water, and care should be taken that it is completely filled without any air spaces. And this test tube with water is inverted over the stem of the funnel. పిల్లలు రాసుకుంటున్నారా మీరందరూ కూడా? మీకు సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకున్నట్లయితే మరి మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మొట్టమొదటి పాఠము, దీంట్లో దాదాపుగా 8 మార్కుల వరకు మనకు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఉన్న 4 ప్రయోగాలు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా
పరిశీలించండి, రాసుకోండి, నోట్ చేయండి. ఇలాంటి 2 సెట్లను మనము తయారు చేసుకున్నాం. ఈ 2 అమరికల్లో ఒకదానిని బయట ఎండలో 3 నుండి 4 గంటల వరకు ఉంచేశాం. మరి మరొక దానిని ఎక్కడ ఉంచామండి? మనము మరొక దానిని ఒక చీకటి గదిలో ఉంచడం జరిగింది. So children, we have prepared 2 sets of this apparatus and we left one set in the sunlight for 3 to 4 hours and we placed another set in a dark room. Can you guess what might have happened? Yes. We can observe small air bubbles rising up in the test tube and creating an air space. And after some time, the air space will increase. When it increases, we will remove the test tube carefully using a thumb to close it. పిల్లలు, మనము ఈ బయట పెట్టిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్లోంచి మనము ఆ హైడ్రిల్లా కాడల నుండి చిన్న చిన్న గాలి బుడగలు పరీక్షణాళిక పైభాగానికి చేరడం గమనిస్తాం. మరి ఈ గాలి పరిణామం, ఈ గాలి యొక్క బుడగలు పైకి చేరి ఆ నీటిని క్రిందకి తోసేయడం వలన టెస్ట్ ట్యూబ్లో అంటే పరీక్షణాళికలో మనము ఒక గాలి ఏర్పడడం అనేది గమనిస్తాం. ఎప్పుడైతే అది గమనించామో అప్పుడు మనము బొటన వేలితో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ మూతిని మూసి దాన్ని బయటికి తీయాలి. ఆ తీసిన దానికి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క బయట తీసిన పరీక్షణాళిక వద్దకు మండుతున్న అగ్గిపుల్లను తెచ్చినప్పుడు అది బాగా కాంతివంతంగా మండుతుంది. మరి మనకందరికీ తెలుసు, కాంతివంతంగా మండడానికి ఉపయోగపడే వాయువు ఏది? ఆక్సిజన్. ఎస్, చిన్న తరగతుల్లో కూడా మీరు ఈ పరీక్షను చూడడం జరిగింది. సో దీని ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిపినప్పుడు అవి ఆక్సిజన్ని ఉత్పన్నం చేయడం జరుగుతుంది. అది దాన్ని మనము ప్రయోగపూర్వకంగా నిరూపించడం. అండ్ స్టూడెంట్స్, నౌ we take out the test tube and when we put a glowing matchstick, it burst into flames and showing that the gas that was produced or the gas that was released by the hydrilla plants during photosynthesis is oxygen, and the other set, which was kept in a dark room, does not form the air space because the air bubbles are not formed because the photosynthesis did not take place. సో దీని ద్వారా మన నిర్ధారణ ఏంటంటే, హైడ్రిల్లా మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిపినప్పుడు విడుదల చేసిన వాయువును ఆక్సిజన్గా గుర్తించాము. ఇది చీకటి గదిలో చేసిన ప్రయోగంలో మాత్రము ఎటువంటి గాలి ఏర్పడడం అనేది మనము గమనించలేదు. ఇదిగో చూడండి విద్యార్థులు, ఇది మనము చేసిన ఒక ప్రయోగము. మరి దాని తర్వాత మనము ఎలా దీన్ని వేరు చేయాలనేది మనము చూపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు హైడ్రిల్లా ప్రయోగానికి సంబంధించినది. మరొక ప్రయోగం చూసే ముందు మనము ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాము.
Okay. Yes. Welcome back to Vidya Varadhi. రెండు ప్రయోగాలు ఇవాళ చూడడం జరిగింది. ఇవి మీరు పాఠశాలలో తెరిచిన తర్వాత మీ ప్రయోగశాలలో మీరు వీలును కల్పించుకొని ఈ ప్రయోగాలు చేసి వాటి యొక్క ఫలితాలని మనము చెప్పిన దానికి వాటికి విశ్లేషించుకొని మీరు గమనించండి. మూడవ ప్రయోగము, మరి దీన్ని బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ఇది నల్ల కాగితం ప్రయోగం. దీని యొక్క మనకు తెలుసు ఏం కావాలండి, మనకు ఇప్పటి వరకు కిరణజన్య సంయోగక్రియలో స్టార్చ్ ఏర్పడుతుంది, అంటే పిండి పదార్థం ఏర్పడుతుందని నిరూపించాము. అలాగే పిండి పదార్థము ఏర్పడడానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం అనేది నిరూపించడం జరిగింది. అలాగే కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిగినప్పుడు మనకు ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవుతుందనేది కూడా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది, నిరూపించడం జరిగింది. Yes, children, we have proved that starch is formed after photosynthesis in the last session, and in this session we saw the experiment to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis and oxygen is evolved during the process of photosynthesis. And now we are going to conduct another experiment in which we will be proving that sunlight is necessary to form starch in green plants during photosynthesis. దీని యొక్క ఈ ప్రయోగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆకుపచ్చని మొక్కలలో పిండి పదార్థం ఏర్పడడానికి కాంతి ఆవశ్యకతను నిరూపించటం. మరి దీనికి మనం ఏం చేశామండి, దీనికి కూడా మనము ఒక కుండీలోని మొక్కను తీసుకున్నాం. ఇంతకు ముందు కూడా మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం అనే దానికి కూడా ఒక కుండీలో మొక్కనే తీసుకున్నాం. మరి విద్యార్థులు ఎవరైనా ఊహించగలరా మనం ఈ రెండు ప్రయోగాలకి మనము కుండీలో మొక్కలనే తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? ఎస్, యు ఆర్ రైట్. మనము ఈ మొక్కలను ఎప్పుడైతే కుండీలో ఉంటాయో వాటిని 4-5 రోజుల పాటు వాటిని డీస్టార్చ్ చేయడం కోసం, వాటిలో ఉన్న పిండి పదార్థాన్ని తొలగించడం కోసం అని చెప్పి మనం చీకటి గదిలో ఉంచగలము. అదే మనము బయట పెరుగుతున్న మొక్కని అలాంటి ప్రయోగం చేయడానికి అది ఉపయోగపడదు. అందుకే మనము ఇక్కడ కూడా మనము ఒక కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్కను మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది. ఎస్, డియర్ స్టూడెంట్స్, we have taken a potted plant for the experiment to prove that carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis, and now for this experiment and to prove that sunlight is necessary for the process of photosynthesis to take place, we are also taking a potted plant. We have been taking these potted plants because they can be destarched by placing them in a dark room for 4 to 5 days, which will not be possible if we select a plant which is growing in the garden. So we have to select a potted plant. So ఇది మన ప్రయోగం యొక్క సెటప్. ఇది దీంట్లో మనము కుండీలో పెరిగే మొక్కను తీసుకున్నాము. ఏమేమి తీసుకున్నామో చూద్దాము. పరికరాలు ఏం తీసుకున్నామండి? కుండీలో పెరిగే మొక్క, నల్లని కాగితము, పేపర్ క్లిప్పులు, పెట్రీ డిష్, అయోడిన్ ద్రావణం. The apparatus we have taken is a potted plant, black paper, paper clips, petri dish, and iodine solution. Yes, the procedure. We have taken a potted plant with wide leaves and kept it in a dark room for 4 days to destarch it, as I told you earlier. And select a leaf and cover it with black paper on both sides and fasten with paper clips to ensure that light does not reach the covered part of the leaf. మరి ఈ కుండీలో ఉన్న మొక్కని మనము దాంట్లో ఉన్న పిండి పదార్థాన్ని తొలగించడం కోసం 4-5 రోజుల పాటు ఒక చీకటి గదిలో ఉంచిన తరువాత ఒక ఆకుని మనము ఎంపిక చేసుకొని దానికి ఒక నల్లని కాగితము రెండు వైపులా కొంత భాగాన్ని, ఆ ఆకులోని కొంత భాగాన్ని
నల్లని కాగితంతో మనము కవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కవర్ అంటే దాన్ని కప్పివేయడం జరిగింది. ఈ కప్పివేసిన నల్లని కాగితం పైన మనము క్లిప్లు అమర్చవలెను. ఈ క్లిప్లు పెట్టడం వలన కాంతి లోపలికి మనము మనం కవర్ చేసి ఉంచిన భాగంలోకి కాంతి ప్రవేశించకుండా ఉంటుంది. మరి ఇలా చేసిన తరువాత ఆ మొక్కను మనము 4-5 గంటల పాటు ఎండలో ఉంచాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనము ఈ నల్లని కాగితాన్ని తొలగించి దాని తర్వాత ఆ ఆకుని మొక్క నుంచి వేరు చేయడం జరిగింది. ఈ వేరు చేసిన ఆకుని మన పిండి పదార్థం కోసం పరీక్ష కోసం నిర్దేశించబడిన ప్రక్రియ ఏదైతే ఉన్నదో ఆకుని మిథైలేటెడ్ ముందు నీటిలో మరిగించాలి, ఆ తర్వాత మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో బాయిల్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే రంగు మారుతుందో దాన్ని ఒక పెట్టి డిష్లో ఉంచి దానిపైన 2-3 అయోడిన్ చుక్కలు వేయాలి. ఈ ప్రక్రియ మనము ఎప్పుడైనా కానీ కిరణజన్య సంయోక్రియలో 3 సార్లు మనము ఇప్పటి వరకు చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. And we have placed this potted plant in bright sunlight for 4 to 5 hours, and then we plucked the leaf which was covered with a black paper and removed the clips and the black paper. And then we follow the procedure of discoloring the leaf for starch test. Yes, the standard procedure for discoloring of leaf for the starch test is to first pluck the leaf, boil it in water, then boil it in methylated spirit on a water bath, then remove the leaf and wash it with water when it is discolored and keep it in a petri dish and putting a few drops of iodine to test whether it has prepared starch or not. So this is the process that we have to follow again. And ఇప్పుడు మనము గమనించినది ఏంటంటే పరిశీలించినది నల్ల కాగితంచే కప్పబడిన ఆకు భాగంలో మాత్రమే పిండి పదార్థం కప్పబడని ఆకు భాగం మాత్రమే పిండి పదార్థం ఏర్పడింది. అయోడిన్తో నీలి నలుపు రంగులోకి మారడం గమనించాం. సో నల్ల కాగితంచే కవర్ చేయబడిన భాగములో ఎటువంటి మార్పు లేదు, కానీ ఏదైతే భాగము సూర్యరశ్మి దానికి తగిలిందో ఆ భాగంలో మాత్రము అది నీలి నలుపు రంగులోకి మారడం జరిగింది. దీని ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే నిర్ధారణ అయినది ఏంటంటే పిండి పదార్థం ఏర్పడడానికి కాంతి అవసరం. కాంతి చొరబడకుండా మనం చేసిన ఆ నల్లని కాగితం ఉంచిన ప్రదేశంలో మాత్రము ఈ ఆకు నీలి నలుపు రంగులోకి మారలేదు. కారణం ఏంటంటే దాంట్లో పిండి పదార్థము ఏర్పడలేదు. Now children, we have observed that only the parts of the leaf which are exposed to the sunlight and which are uncovered parts of the leaf, they turn blue-black, showing the presence of starch. And the part which was covered with the black paper, there is no bluish blackness, showing that there is no starch formation in the part of the leaf which was covered with black paper. So these are about the 3 experiments. Now we'll see what is the relation between light and photosynthesis. This scientist is Engelmann, and in the early 20th century he detected the point of maximum rate of photosynthesis, which led to the theory of pigments utilizing light energy. Yes, from where are these plants getting the energy? Yes, this was detected. He detected the point of maximum rate of photosynthesis, which light is being utilized more by the green plants and which light is not being used and which light is giving the plants more energy. 20వ శతాబ్దంలో ఎంగెల్మన్ అనే ఈ శాస్త్రవేత్త గరిష్ట
కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగే స్థానాన్ని కనుగొనడం జరిగింది. ఏ కాంతి ఈ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఎక్కువగా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుందనేది విషయాల్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా మొక్కలలో వివిధ రకాల రంగులతో కూడిన వర్ణద్రవ్యాలు వినియోగించుకునే కాంతి శక్తి గురించి అవగాహన మనకు కలిగింది. మరి chlorophyll and photosynthesis. What is the relationship between chlorophyll and photosynthesis? This gentleman is a Dutch scientist called Jan Ingenhousz, and in the year 1779 he studied how oxygen is formed by plants. This was the scientist who did this experiment on the hydrilla plants, and Ingenhousz proposed that only green plant parts can carry out the process of photosynthesis. డచ్ శాస్త్రవేత్త జాన్ ఇంజన్హౌస్ 1779లో మొక్కలు ఆక్సిజన్ ఎలా ఏర్పరుస్తాయి అనే విషయాన్ని గురించి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఇతను తెలియజేసింది ఏంటంటే కేవలం ఆకుపచ్చని మొక్కలు మాత్రమే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరుపుతాయని ఇతను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మరి ఇది వాస్తవమేనా? ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను, కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు చేసిన ఫలితాలు మరికొందరు దాన్ని మళ్ళీ పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత అవి డిస్ప్రూవ్ అవుతాయి. మనందరికీ తెలుసు, రంగురంగుల ఆకులు గల మొక్కలు కూడా అవి కిరణజన్య సంయోగక్రియని నిర్వర్తిస్తున్నాయి. మరి 1817లో పెల్లెటియర్ మరియు కావెన్షో అనే శాస్త్రవేత్తలు ఆకుపచ్చని పదార్థం ఏదైతే మొక్కల్లో ఉందో దాన్ని గుర్తించి దాని కషాయాన్ని వేరు చేసి దానికి క్లోరోఫిల్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. దీన్నే మనము తెలుగులో పత్రహరితము అని పిలుస్తాం. In the year 1817, a duo of Pelletier and Cavendish, they obtained an extract of the green colored substance and named it chlorophyll, which means green leaf. And these were the scientists who did this experiment. And where is this chlorophyll present? Is it spread in all parts? It was believed like that. But this scientist, Julius von Sachs, in the year 1883, he found out that this chlorophyll is present only in some parts called the chloroplasts. And there are 40 to 100 chloroplasts per cell in the ground tissue and stomatal guard cells. మరి జూలియస్ వాన్ సాక్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ పత్రహరితం అనేది హరిత రేణువులు అనబడే పత్రములోని భాగాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది, అంతేగాని అది మొత్తము అంతా కూడా ఉండదు అనే విషయాన్ని ఆయన సూచించడం జరిగింది. మరి పిల్లలు, మరి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న విషయాల గురించి మనము కొన్ని ప్రశ్నలను కూడా చూద్దాము. వర్క్షీట్ నంబర్ 1, ఈ వర్క్షీట్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి. Note down the worksheet and try to answer these questions for which were discussed in this session. KOH absorbs which gas? Potassium hydroxide ఏ వాయువుని పీల్చుకుంటుంది అనేది అది ఖాళీని పూరించండి. I was the scientist who did the hydrilla experiment. Who am I? Just now I told you the name of the scientist who did this hydrilla experiment. నేను హైడ్రిల్లా మొక్క యొక్క ప్రయోగాన్ని చేసిన శాస్త్రవేత్తను, నా పేరేమిటి అని అడుగుతున్నారు, వారి పేరేంటో రాయండి. What is the green pigment in plants called? మొక్కలలో ఆకుపచ్చని వర్ణద్రవ్యాన్ని ఏమంటాము? మరి వర్క్షీట్ నంబర్ 2, ఇది 1 లేక 2 వాక్యాల్లో రాయవలసినది. Why should we take a potted plant for sunscreen experiment? I explained it to you, and you have to write the experiment, the explanation.
సూర్యరశ్మి ఆవశ్యకతను తెలియజేసే ప్రయోగం కొరకు కుండీలోని మొక్కలు మాత్రమే ఎందుకు ఎంపిక చేసుకోవాలి అనేది ఈ ప్రశ్న. దీనికి నేను సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. మనము రెండవ ప్రశ్నను వాయిదా వేద్దాము. మూడవ ప్రశ్న ఉంది, ఫోటోసింథసిస్ టేక్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ గ్లాండ్స్ విత్ గ్రీన్ లీవ్స్ అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒక శాస్త్రవేత్త. మరి అది ఎంతవరకు సమంజసమో మీరు దాని గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి. Photosynthesis take place only in plants with green leaves was propounded by a scientist. You comment on it whether it is true or false. You write your opinions about it. And you take the second question from this worksheet and write a lab report for the hydrilla experiment. You write a lab report for the hydrilla experiment. hydrilla మొక్క ప్రయోగము గురించిన ల్యాబ్ రిపోర్ట్ను రాయండి. మనము ఇంతటితో ఇవాల్టి సెషన్ని ముగిద్దాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మరొక సెషన్లో మనము హరిత రేణువు తరువాత కిరణజన్య సంయోగ క్రియ యొక్క ప్రక్రియను మరి ఇతర అంశాలతో మీ ముందు వస్తాము. మరి అంతవరకు మీరందరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉండండి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి, జాగ్రత్తలను పాటించండి, ఈ మహమ్మారి బారి నుంచి తప్పించుకోండి. ఆరోగ్యంగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, Facebook www.facebook.com/ddsaptagiri, Twitter twitter.com/ddsaptagirivja, Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri,